1 Peter chapter 5, verses 1 through 6. Therefore, I exhort the elders among you as your fellow elder and witness of the sufferings of Christ, and a partaker also of the glory that is to be revealed. Shepherd the flock of God among you, exercising oversight, not under compulsion, but voluntarily, according to the will of God, and not for sordid gain, but with eagerness, nor yet as lording it over those allotted to your charge, but proving to be examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. You younger men likewise be subject to your elders, and all of you clothe yourselves with humility toward one another, for God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that he may exalt you at the proper time. Amen. 아멘. 우리 한글로는요, 여러분과 저와 여러분 교독하겠습니다. 1절 제가 먼저 읽습니다. 너희 중 장로들에게 권하노니 나는 함께 장로된 자요 그리스도의 고난의 증인이요 나타날 영광에 참여할 자니라. 너희 중에 있는 하나님의 양 우리를 세 억지로 하지 말고 하나님의 뜻을 따라 자원함으로 하며 더러운 이득을 위하여 하지 말고 기꺼이 하며 맡은 자들에게 주장하는 자세를 하지 말고 양 무리의 본이 되라. 그리하면 목자적이 나타났을 때에 뜻을 위하여 영광의 관을 얻으리라. 젊은 자들아 이와 같이 장로들에게 순종하고 다 서로 겸손으로 허리를 동이라. 하나님은 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게는 은혜를 주시느니라. 그러므로 하나님의 능하신 손아래에서 겸손하라. 때가 되면 너희를 높이시리라. 아멘. You may be seated. 앉아주시기 바랍니다. 자, 겸손으로 허리를 동이라. Clothe yourselves with humility. 라는 제목으로 함께 말씀 나누도록 하겠습니다. 자, 겸손이 뭘까요? What is humility? What is humility? 예, 겸손이 뭘까요? 겸손이 뭘까? 골로새서 3장 12절에 이렇게 얘기합니다. 다 같이 있습니다. 시작. 그러므로 너희는 하나님이 택하사 거룩하고 사랑받는 자처럼 긍휼과 자비와 겸손과 온유와 오래 참음을 옷 입고 그렇게 말씀합니다. So as those who have been chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. 이 겸손이라는 게 뭘까? 여기서 이 구절에서 나오는 겸손의 원어의 뜻은요, 마음이 낮아짐을 뜻합니다. 마음이 낮아짐. 마음이 낮아진다. 마음이 낮아지는 거예요. 어디로부터 낮아지는 거냐면 교만해졌던 마음으로부터 낮아지는 겁니다. 교만한 마음으로부터 낮아지는 것이다. 그러니까 낮아지는 출발점이 교만해진 것에서 내려오는 겁니다. 자, 우리는 하나님 피조물이에요. 예를 들어볼게요. 우리가 하나님 피조물이에요. We are created by God. 그렇죠? We are not the creator. 우리는 하나님, 창조자 하나님 아니죠. 우리가 이 세상의 중심이에요? 하나님이 중심이에요? Who is the center of the world, universe? 누구예요? God. God is the center. 그런데 여러분 솔직히 한번 얘기해봐요. 마음속 깊이 내가 이 세상의 중심이라고 생각하지 않나요? Don't you think that, believe that you are the center? Sometimes. 그렇지 않나요? 그런 느낌이 있죠? 왠지 난 이 세상의 중심일 것 같다는 느낌이요. 그게 교만이라는 겁니다. That is the pride. 자, 우리가 생각해요. 아, 나는 이 세상의 중심이야 라고 생각해요. 그 교만에서 아니지, 하나님이 중심이지. No, God is the center. 하고 생각을 바꾸는 게 겸손이라는 얘기예요. 저와 여러분이 겸손해라 하면 원래 팩트를 무시하고 그냥 낮아지는 것을 생각한단 말이에요. 그건 오해예요. 그건 겸손이 아닙니다. 우리 사람이죠. We are human beings. 그렇죠? 우리 사람이에요. 사람이 아닌 사람 없어요. 그런데 내가 겸손하게 해야지. 나는 사람이 아니다.
나는 짐승이다, 나는 강아지다, 나는 고양이다 그렇게 하는 게 겸손이 아니라는 얘기예요. We are not a cat or dog. We are human being. We are man. 그 팩트예요. 팩트를 팩트로 받아들이는 게 겸손이라는 얘기입니다. That is humility. You need to accept any fact. That is humility. 팩트를 무시하고 낮아지는 것으로만 생각하면 그 겸손이 아니에요. 그게 겸손이 아닙니다. 남자가 아니라 나는 여자로 살고 싶어. 교만이에요. 왜요? 팩트를 무시한 거니까요. 여자가 남자처럼 살고 싶어. 교만이에요. 왜요? 팩트를 무시한 거니까요. If a man just want to live his life as a woman, it's arrogance, pride. Because it's not a fact. 아시겠죠? 겸손은 뭐예요? 겸손이라는 것은 나를 쳐서 복증시켜서 진리의 나를 맞춰가는 게 겸손이에요. 그게 겸손이에요. 동성애가 왜 문제예요? Homosexuality is a sin. Why? Because they are ignoring the facts. The truth. 그렇죠? 그 얘기예요. 목회자 협의회에서 저한테 이메일이 왔어요. 그래서 지금 페어팩스 카운티 퍼블릭 스쿨에서 지금 호모섹슈얼리티에 대해서 옹호하는 프로 호모섹슈얼리티에 대해서 에듀케이션 한대요. They are planning to educate the little kids about the homosexuality, to accept it. 그래서 설문조사를 하니 설문 들어가서 거기에 대해서 난 반대한다. 우리 그렇게 무브먼트 하자 하고 연락이 왔단 말이에요. 그래서 제가 단체 카톡방에 올렸습니다. I posted the link on the 단톡방 카카오톡에 올렸습니다. 여러분들 들어가서 그걸 클릭하고 서밋해야 돼요. 왜요? We are not ignoring the truth, the Bible. We need to submit ourselves, be obedient to the Bible. That's why we need to do some things for such lies. 이해가 되시죠? that's humility. 그게 바로 겸손이에요. 우리가 있어야 할 자리에 있고 우리가 가지 말아야 할 자리에 안 가고 그게 겸손입니다. You just go there because you are supposed to be there. That is humility. You are not supposed to go there. Then that means you should not go there. That is humility. 그게 겸손이에요. 그래서 겸손은 원래의 자기의 위치를 그대로 인정하는 태도입니다. 남편은 남편대로 남편 역할을 해야 돼요. Husbands, you have your own roles in your household. You need to do that. That is humility. Wives, the same. You need to do your jobs as wives, as moms. That is humility. Children, kids, they need to do their jobs as children. That is humility. That's why humility is beautiful. 그래서 겸손은 아름다운 거예요. 그래서 성 벨라드는 이렇게 얘기했습니다. 겸손의 덕목들, the virtues of humility 이렇게 얘기해요. 자기의 죄를 알아 비춰내고 하라. 이 말은 우리가 하나님 앞에 죄인이고 하나님 앞에 나 스스로를 구원할 수 없는 자들이라는 것을 있는 그대로 인정하라는 얘기입니다. 넘버 2, 자기 죄를 통회하고 사실대로 고백하라. Because it is fact.
세 번째, 남이 자기 결정을 알고 업신여김을 달게 받으라. 결점이 있어요. Shortcomings. We have our own weaknesses. 그렇죠? 우리만의 약점들이 있잖아요. 그 인정해야죠. 숨기려고 하지 말고. 인정해요. 보여줘요. 그게 humility입니다. That is humility. Number 4. 다른 사람의 모욕을 참을 뿐 아니라 달게 받으라. 그냥 모욕 받으세요. 누가 인서트하고 여러분들 이그노를 하면 그냥 받으세요. That's why I need Jesus Christ. I need Jesus Christ. I need 예수님. 나는 예수님 필요해요. 왜요? 예수님 없이는 나는 정말 비천한 인생이기 때문에 그렇습니다. 인정하는 거예요. 그게 humility입니다. 다섯 번째, 모든 전쟁과 공포를 하나님께 돌리고 자기에 돌리지 말라. 하나님의 전쟁은 누구에게 속한 거예요? 하나님께 속한 거예요. 이게 humility입니다. That is humility. 우리는 스스로 겸손하다고 생각하는 순간 더 이상 겸손하지 않습니다. 겸손하다고 생각하시면 손 들어보세요. 아, 저는 겸손한 사람이에요. 손 드는 순간 나는 지금 교만한 사람인 거예요. 나는 겸손하지 않습니다. 나는 교만합니다. 손 들어보세요. Anyone who think yourself, you are prideful, arrogant, raise your hand. 예, 나머지는 지금 전부 교만한 거예요. 지금 손든 사람만 험불한 거예요, 지금. 겸손하다가도 쉽게 교만해지는 게 우리 인생이에요. 왜냐하면 겸손과 교만과 겸손의 경계선이 그렇게 명확하지가 않은 겁니다. 그래서 자기를 나타내기 정말 좋아했던 제자 누구예요? 예수님의 제자 중에 베드로가 지금 오늘 이 본문 말씀하고 있는 거예요. 겸손의 옷을 허리에 동이라 그렇게 얘기하고 있는 것입니다. 겸손의 옷을 허리에 동이라. 5절 말씀이에요. 우리 다 같이 있습니다. 시작. 다 서로 겸손으로 허리를 동이라. 하나님은 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게는 은혜를 주시느니라. You younger men, likewise be subject to your elders, and all of you clothe yourselves with humility toward one another. For God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. 교만한 사람 하나님이 좋아하실까요? 안 좋아하실까요? 썩 좋아하시지 않는 것 같아요. 그때 교만하지만 않았으면 내가 지금 이보다는 잘 살 수 있을 텐데, 그런 생각 하시는 분 많죠? 그때 내가 좀 참을걸. 그런 생각 많이 하시죠? 겸손하게 살았다면 좀 더 은혜를 받았을 텐데, 그 말이 맞아요. 늦지 않았습니다. Not too late. You can be blessed by God because you're humble. 3절 말씀 같이 있습니다. 시작, 주장하는 시작. 주장하는 자세를 하지 말고 양무리의 본이 되라. 주장하는 자세, not yet, nor yet as lording it over those allotted to your charge, but proving to be examples to the flock. 다른 사람들에게 겸손하게 하는 본을 보이라는 겁니다. 겸손의 본을 보여야 돼요. 겸손하는 척하면 본이 안 됩니다. 진짜로 겸손해야 돼요. 그 베스트 example이 바로 예수님이시죠? 예, 보여주세요. 어때요? 누가 누구를 발을 닦아주고 있어요? Yeah, Jesus is washing Peter's feet. 어느 교회 마당 앞에 가니까 이게 있어요. 이게 있습니다. 이게 그래서 사람들이 들어가고 나가면서 다 보는 거예요. This statue was there in a church in LA. LA 쪽에 있어요. 이게 있어요. 그래서 나중에 I hope we can be able to have this in our church.
in front of our church building. 이런 게 있으면 좋을 것 같아요. 들어오면서 나가면서 보는 거예요. 아, humility. Jesus was humble, perfectly humble, to wash his disciples' feet. 예수님께서 그렇게 씻어주신 것입니다. 베드로는 오늘 이 본문 말씀에 이렇게 얘기하고 있어요. 겸손히 옷을 입으라. 겸손히 옷을 입으라. 이 얘기를 하는 그 순간에 베드로가 이 얘기를 한 이유는 일전에 예수님께서 자기 말을 시켜주신 기억이 있었기 때문입니다. 당시에 발을 씻겨준다는 것은 노예였어요. Only slaves did that. In that time. 그러니까 저 시대에는 누가 발을 씻겨요? 노예요. Slaves, only slaves did do this. 그것을 했어요. 그러면 지금 현재 우리는 노예라면 어떤 사람들이 있어요? 어떤 노예면 무슨 일을 해요? 예, 막노동하고 집에서 일해주고 그렇게 빨래해주고 하는 사람들이 사실은 우리 지금 노예라는 신분은 없지만 그만큼 페이하고 페이를 많이 해주고 그 일을 맡기잖아요. 그렇죠? 그렇다면 우리는 우리 삶에서 다른 사람에게 서번트가 될 수 있는 방법을 생각해야 된다는 거예요. How can we be servants to each other? 그것을 위해서 우리가 그리스도의 마음을 알아야 됩니다. 그리스도의 마음, Christ's attitude, Christ's attitude, 그리스도의 마음. 빌립보서 2장 5절에서 11절에 이렇게 얘기해요. 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 돈돈됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 아멘. 이게 바로 예수님의 마음이에요. 그리스도의 마음이에요. 영어로 읽어보겠습니다. 영어로 읽어보겠습니다. 영어로 읽을 때는 우리 목사님께 좀 부탁을 드려야 되겠어요. 예. Have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus, who, although he existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a bondservant and being made in the likeness of men. Being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. For this reason also, God highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, so that at the name of Jesus every knee will bow, of those who are in heaven and on earth and under the earth, and that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. 아멘. 아멘. 감사합니다. 이게 바로 그리스도의 마음이에요. 이것을 마인드라고 해석하지 않고 attitude라고 얘기했습니다. 태도입니다. 한국말로 태도예요. 그리스도의 태도요. 태도. 마음은 홀딱홀딱 뒤집어지죠. 좋았다, 남았다 이렇게 하다가 안 그랬다 하지만 attitude는 인격적인 성향입니다. 그래서 항상 일관성 있게 그렇게 겸손할 수 있는 거예요. 그게 그리스도의 태도였습니다. 그러므로 우리는 아무 일에든지 다툼이나 허영으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 각각 자기 일을 돌볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌보아 나의 기쁨을 충만하게 하라. 아멘? 영어로요. 목사님 앞으로 돌아가 주십시오.
두 번 앞으로. 예. Therefore we do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind regard one another as more important than ourselves. Do not merely look out for your own personal interests, but also for the interests of others. 아멘. 예. 그러니까 우리가 어떻게 해야 된다고요? 다른 사람을 돌봐야 된다는 거예요. We need to look out for the interest of other people. 우리 옆 사람에게 얘기해보죠. Say to each other. 제가 다른 사람들 돌보겠습니다. 해보세요. Say to each other. I will look out for the interest of others. 예. 지금 얘기한 거는 여러분 약속인 거예요. It's kind of promise that you need to keep. 다른 사람을 돌봐야 돼요. 근데 돌본다는 뜻이 뭐냐면 다른 사람의 관심을 쳐다봐 주는 겁니다. 다른 사람의 관심사를 쳐다봐 주는 거예요. 나의 관심과 다르지만 쳐다봐 주는 거예요. 여러분 어때요? 아이들이 제일 못하는 게 뭐예요? 내 관심이 아니면 전혀 관심이 없어요. 그게 아이들이에요. 어른이 될수록 어때요? 다른 사람들의 관심에 관심을 가져주는 거예요. 그렇죠? The more you get older, the more you can be interested in other people's interests. 그렇죠? 아시겠죠? 그게 성숙함입니다. That is maturity. 그게 성숙함이에요. 다시 한번 해보겠습니다. 제가 다른 사람, 아니요, 잠깐만요, 죄송합니다. 제가 다른 사람을 돌보겠습니다. 해보세요. Say to each other. 한 번 더요. I will look out for the interests of others. 예. 그리고 한 번 더요. 예수님처럼 겸손하시군요. 해보세요. You are as humble as Jesus. 해보세요. 샌디 권사님 해보세요. 예. 안 하셔도 됩니다. 겸손은 제자 양육으로 나타나야 됩니다. 그렇기 때문에. 자, 베드로가요. 사도 베드로가 이렇게 얘기해요. 너희 중 장로들에게 권한다. 나는 함께 장로된 자요. 나는 누구예요? 베드로요. 베드로인 나도 장로다. 여기서 그렇기 때문에 장로는 영적 리더를 얘기합니다. 장로 means the elders means that the spiritual leaders. 그리스도의 고난의 증인이요 영광에 참여할 자다. 너희 중에 있는 하나님의 양무리를 뭐하라고요? 지도해. 뭐하라고요? 하나님의 양무리를 지어. 그게 뭐예요? 영적으로 돌보라는 얘기예요. You need to take care of other people spiritually. 하나님의 뜻을 따라 자원함으로 해라. 그렇게 얘기하는 거예요. 자, 영적 리더라면 뭐 하는 사람이라고요? 양육하는 사람이에요. Spiritual leaders should take care of other people spiritually. 다른 사람의 영을 잘 양육해 주는 게 영적 리더입니다. 올해도 벌써 지금 6월이 지났어요. Already June. We are in already June. 시간 빠르죠? Time flies so fast. 그동안 제자훈련 또 한 학기 지난 봄 동안에 잘 따라주셔서 감사합니다. 진심으로 저는 감사해요. 진심으로요. 저는 여러분들이 정말 아름답게 변화하는 모습들을 실제로 경험하고 있습니다. 또 표정, 분위기, 기쁨과 평안이 깃드는 모습이 보이고요. 또 언어, 여러분 아세요? 1년 전에 비해서 언어가 달라졌다는 거 아세요? Your language changed through the year. 그리고 깊은 우물에서 끌어올리는 물처럼 여러분 마음의 깊은 것들을 제가 느껴요. 하나님을 더욱 잘 알고 그리고 사랑하시는 모습으로 점점 변해가는 그런 성숙돼가는 모습들 봅니다. 그런 모습들을 보면서 제가 감사함을 느낍니다. 이 분위기, 아직 제자훈련을 받지 못한 분들에게도 이렇게 전파가 되는 그런 모습들을 보면서 우리 교회가 전체적으로
분위기가 참 좋아진다고 저는 믿고 그렇게 감사하고 있어요. 그래서 저는 앞으로 아이들로부터 어른들 모두가 우리 유스 그룹도 있고요. children 유스 그룹, adult 그룹 모두가 한 사람도 빠짐없이 제자 양육을 받아야 된다고 저는 확신하게 되었습니다. 더 확신하게 됐어요. 더 확신하게 됐어요. 제가 지난 학기 동안 저희 간증이에요. 정말 열심히들 하셨고 정말 최선을 다해서 해주셨어요. I believe that this is the power of the scripture, God's word. 하나님의 말씀이 우리 삶에 들어가면 삶이 바뀝니다. 왜요? 그 말씀은 이 세상을 생명들을 창조하신 말씀이잖아요. 살리시는 말씀이란 말이에요. 그래서 그 말씀이 우리 영혼 안에 들어오면 영혼이 살아나는 거예요. 아픈 것들이 나아지고 고통스러운 것들이 다 아물어지고 상처들이 아물어지는 거예요. 그게 하나님 말씀의 능력입니다. 그래 우리가 다른 사람을 사랑하는 최고의 방법은 하나님의 말씀을 알려주는 거예요. That's the best way. It's the best way to love other people, to let other people know about the Word of God. 하나님 말씀에 대해서 알려주는 게 가장 다른 사람을 사랑하는 방법이에요. 하여튼 저는 이 부분에 있어서는 포기하지 않습니다. 왜요? 그게 저에게 있어서 가장 겸손하는 길이라고 저는 믿기 때문입니다. I believe that this is the best way to make myself humble before God. I will do myself my best for our discipleship training. 할 겁니다. 자, 우리 교회의 표가 뭔지 아세요? 표. 주보에 다 나와 있어요. 주보에, 블루틴에 다 나와 있어요. 목회자와 평신도의 행복한 동역으로 주의 목양을 이루는 교회. 괜찮지 않나요? 좋잖아요. The motto of our church is that a church fulfilling Lord's shepherding ministry with joyful collaboration of pastor and laity. 목회자와 평신도가 하나가 돼서 영적인 양육을 하는 교회. 그래서 저는 I will make you new spiritual leaders, and you will do this discipleship training for other people. 다른 사람을 위해서 제자 훈련을 하도록 여러분 만들어 드릴 겁니다. 따라오셔야 돼요. 따라오셔야 돼요. 사람들이 제자 훈련을 하지 않는 이유가 뭔지 아세요? 1번, 별로 관심이 없어서. 제자 훈련에 관심이 없는 이유가 뭔지 아세요? 프라이드풀하기 때문에요. 관심은 있지만 2번, 어떻게 할지 몰라서요? 배우면 되잖아요. 알아도 자신이 없어서요? 여러분이 리더가 되고 싶은 마음이 있어야 돼요. You need to love to do this job. You need to be spiritual leaders. 관심이 없다고요? 교만한 거예요. 모른다고요? 배우면 돼요. 자신이 없다고요? 내가 하는 거 아니에요. 하나님 하시는 거죠. 나는 무슨 자격으로 내가 하겠습니까? 자격이요? 자격을 따지면 누가 자격이 있어요? 오해하기 때문입니다. 양육자를 관리자라고 오해하기 때문에. 여러분 우리가요 관리자가 아니라 양육자를 하라는 거예요. 교회들이 영적 리더들이요 교회들이 망가지는 이유는 양육을 하지 않고 관리만 하려고 하니까 그런 거예요. 겸손하게 다른 사람을 돌보는 일을 하지 않고 그저 oversee, controlling 관리만 하려고 하니까 교회들이 망가지는 거예요. 교회는 그런 데 아닙니다. 우리 교회 예수 그리스도의 공동체는 뭐 하는 데예요? 양육하는 데지요. 그러니까 여러분들은 리더가 돼서 다른 사람을 양육해야 돼요. 나 양육 안 해요. 교만해서. 부모를 관리자라고 부르지 않는 이유가 거기에 있습니다. You don't say, oh, parents are 관리자, managers. No, never. Because parents are not managers.
They are caregivers. 양육자잖아요. 양육자는 본을 보이는 사람입니다. 마를링 하는 사람이에요. 주장하는 자세 대신에 겸손의 본을 보이는 사람인 줄 믿습니다. 따라서 목양하지 않는 영적 리더는 사실상 없는 거예요. 영적 리더라면 반드시 목양을 하는 사람입니다. 왜냐하면 교회는 일을 시키는 것이 아니에요. 대신 자원함으로 일하는 것입니다. 2절 말씀 같이 읽겠습니다. 2절 말씀 시작. 너희 중에 있는 하나님의 양무리를 지도해 억지로 하지 말고 하나님의 뜻을 따라 자원함으로 하며 더러운 이득을 위하여 하지 말고 기꺼이 하며 자원함으로 하는 겁니다. 자원함으로. 하나님의 뜻을 따라 하는 겁니다. 하나님의 뜻을 따라. 하나님의 뜻을 따라 하지 않고 그냥 자원함으로 하는 것도 문제가 되는 거예요. 내 마음대로 하는 거예요. 그렇게 되면 하나님의 뜻을 따르지 않으면 더러운 이득을 위하여 하게 됩니다. 더러운 이득이라면 이름을 높이는 것, to gain fame, to gain money, to gain power. 이런 일들이 교회에서 일어나는 이유는 하나님의 뜻을 벗어나 겸손하지 않게, 교만하게 하나님의 일을 하기 때문인 것입니다. 영적 리더는 열정적으로 하는 것입니다. 열정, with eagerness, with eagerness. 거기에 열정적으로 라는 말, 기꺼이라는 말에 해당되는데요. 영어로 with eagerness. 이것은 열정적으로, 열성적으로 하는 뜻이에요. 이것이 바로 겸손이에요. 겸손이라고 빼고 안 할게요, 나 안 해요. 이거 겸손이 아니에요. 교만한 거죠. 제가 다른 사람 양육 좀 해주세요. 그럴 때 아유 제가 뭘 잘 안 해요 하면 뭐한다고 이게 무슨 문제라고요? 교만의 문제라고. 교만. 자 경고합니다. I'm warning you. 리더 하세요 했는데 아유 제가 뭐 자격이 있나 못해요. 교만하신 거예요. 교만하신. 겸손은 외우 내강입니다. 이렇게 얘기해요. 5절 말씀 다 같이 있습니다. 시작. 젊은 자들아 이와 같이 장로들에게 뭐하라고요? 순종하고 다 서로 겸손으로 허리를 동이라. 하나님은 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게는 은혜를 주시느니라. 영적 리더는 겸손의 본을 보이고 젊은 자들, 팔로워들, 제자들은 그 본을 따라 겸손해지는 거예요. 서로 겸손함으로 교회를 아름답게 만들어가는 거예요. 모른다고요? Learn it. 배우세요. 리더들의 본을 따르세요. 그래서 여러분도 다른 사람들을 돌보시길 주님의 이름으로 축원합니다. 이 세상의 가장 아름다운 지도자는 겸손으로 허리띠를 두르고 제자의 종이 되는 지도자입니다. 이 세상의 가장 아름다운 제자는 그렇게 보고 배운 종의 리더십을 또 다른 사람들을 제자로 세우는 돌보는 제자가 되는 것입니다. 마지막으로 말씀을 맺겠습니다. 최용우라는 분이 이런 얘기를 했어요. 하나님은 겸손의 문을 통해 들어오십니다. 사탄은 교만의 문을 통해 들어옵니다. 참 겸손은 나는 겸손하지 않다고 생각하는 것입니다. 대단한 겸손은 나는 교만하다라고 생각하는 것입니다. 최고의 교만은 나는 교만하지 않다고 생각하는 것입니다. 구제불능의 교만은 나는 겸손하다라고 생각하는 것입니다. 다 같이 일어나겠습니다. Let's stand up together.